استقلال جاوید در فضای تاجیکستان، در دل من، در دل تو هموطن، چون عشق و درمان ساز استقلال ایجاد است. ملت ما بس سرفراز است، کفتر امید زیبایش در فضای سبز پرواز است. سلام و درود بی پایان به یکایک شما همدیاران عزیز. در این لحظه های فرابخش و خاطرمان برنامه ایدانه خود را حسن آغاز می بخشیم. برنامه ما با 26مین سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان بخشیده شده است. خلق تاجیک بعد زیاد از 1000 سال صاحب دولت مستقل ملی گردیده مقام و منزلت خاصه خود را کسب نموده است. در طول تاریخ خلق تاجیک به یک قطار دستاوردهای بی‌نظیر نائل گردیده است که بزرگترین آن استقلال می باشد. و خوشبختانه امروز همه مردم شریف سربلند تاجیکستان با تمام هستی درک می نمایند که استقلالیت مقدسترین و عزیزترین نعمت دنیا، رکن اساسی دولت آزاد، رمز شریف و ناموس وطنداری و نیروی تکان بخش حیات هر روزه ما می باشد. چشمهایت چشمه شیر سرخ، قله هایت صدر پیغام درخت، خاکی پاکت ساحتی بود نبود. تاجیکستان کشوری من، مادری من، مادری جان پروری من. تاجیکستان کشوری من، مادری من، مادری جان پروری من. تمامی قله ها بالاتری، تاجیکستان کشوری من، مادری من، مادری جان پروری من. تاجیکستان کشوری من، مادری من، مادری جان پروری من. راهی من هم راهی فردایی تو با. تاجیکستان کشوری من، مادری من، مادری جان پروری من. تاجیکستان کشوری من، مادری من، مادری جان پروری من. تاجیکستان کشوری من، مادری من، مادری جان پروری من.
ҳанӯз 26 сол пеш миллати кӯҳанбунёд соҳибфарҳанг ва тамаддунсози тоҷик бо дастоварди бузург ва муқаддас истиқлолияти давлатӣ ноил гардид ки ҳоло мову шумо ин рӯйдоди муборак яъне тантанаи адолати таърих ва бо силсилаи давлатдориҳои чандин ҳазорсолаи ниёгонамон пайвастани оини давлатдории навини худро бо камоли ифтихору сарафрозӣ ҷашн мегирем. ба ҳамаи шумо ин ҷашни фархундаро муборакбод мегӯем. дастоварди бузурги мо дар тӯли 26 соли истиқлолият барқарор намудани сулҳу суботи комил ва ваҳдати пойдори миллӣ, таъмини рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ, таҳкими худшиносиву худогоҳӣ, болоравии ҳисси ватандӯстиву ватандорӣ дар миёни тамоми табақаҳои ҷомеаи Тоҷикистон ки маҳз бо шарофати хиради азалии мардуми соҳибмаърифату фарҳангдӯсти тоҷик муяссар гардид. яке аз дастовардҳои Тоҷикистони соҳибистиқлол ин расидан ба сулҳ ва ризояти миллӣ буд. дар ин ҷо пеш аз ҳама хизмати арзандаи асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро махсус бояд кард. аз рӯзҳои аввале ки сохти конститутсионӣ дар Тоҷикистон баргузор гардид Эмомалӣ Раҳмон сарвари давлати тоҷикон интихоб гардид, суханҳои аввалашон ман ба шумо сулҳ меорам ва дар ҳақиқат ҳам дар ҳаёти минбаъда хусусан баъд аз барқарор гардидани сохти конститутсионӣ ин суханҳои неки президенти мамлакатро амалӣ гардонед ва аз рӯзҳои аввали сарвари давлати тоҷикон интихоб шудани Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи асосӣ ба баргардондани фирориён ба даст даровардани сулҳ ва ризояти миллӣ буд. яке аз падидаҳои аввалини ин давра оғози гуфтушуниди тоҷикон буд ки хеле ҳам тӯлонӣ бошад ҳам бо вуҷуди ширеву фарозҳояш оқибат ба он оварда расонд ки 27 июни соли 1997 дар шаҳри Москав бо миёнаравии Созмони Миллали Муттаҳид намояндаи он Дитрих Мерем созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ баста шуд. яъне ин созишномаро аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва аз тарафи иттиҳоди нерӯҳои оппозитсиони тоҷик Сайд Абдуллои Нурӣ имзо гузоштанд. сулҳе ки Тоҷикистон ба даст бароварданд ин нодиртарин падида дар таърихи соҳибистиқлолии Тоҷикистон буд. то ҳатто дар Созмони Миллали Муттаҳид ва дигар ташкилотҳои бонуфузи байналхалқӣ сулҳи тоҷиконро эътироф карданд ва то ҳатто роҳбари иттиҳоди нерӯҳои оппозитсиони тоҷик шоҳравон Сайд Абдуллои Нурӣ изҳор дошт ки ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мо сари таъзим мефурорем, чунки вай тавонист ки ду қувваи муқобилро ба ҳам биёрад ва тавонист ки бо иттиҳоди нерӯҳои оппозитсиони тоҷик сулҳ ва ризояти миллиро ба амал орад. ва мин баъда таҳти роҳбарии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон халқи азизи мо баҳри таҳким бахшидан ба сулҳи ризояти миллӣ кӯшишҳои зиёд ба харҷ шуд. ин ба он оварда расонд ки имрӯз Тоҷикистони азизи моро зиёда аз 150 мамлакати дунё эътироф карданд. Тоҷикистон аъзои баробари ҳуқуқи Созмони Миллали Муттаҳид ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ мебошад. ман ки худ шоҳиди баъзе аз ин ҳодисаҳо будаму дар вақти даргириҳо ва минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ сафар мекардам, бори дигар эҳсос кардам ки халқи азизи мо таҳти сарварии Эмомалӣ Раҳмон баҳри таҳким бахшидан ба истиқлолияти давлатӣ хело ҳам кӯшишҳои зиёд ба харҷ бурд ва имрӯз мо самараи онро дида истодем. ин истиқлолият неъмати бебаҳост. Тоҷикистон мамлакати соҳибихтиёр ва комилҳуқуқ дар муайян кардани соҳаҳои ҳам дохилӣ ҳам берунияш мебошад ва итминон комил дорам ки халқи азизам ин истиқлолияти давлатиро ҳамчун гавҳараки чашм нигоҳ медоранд ва он сабақҳое ки мо гирифтем, ин сабақҳо барои пешрафти Тоҷикистони азизи мо яке аз қадамҳои хело ҳам мустаҳкам хоҳанд гардид. آریازاده‌ایم تاجیکستانیم، چهره بکشاده‌ایم تاجیکستانیم، بر ظفر بر هنر جان و دل داده‌ایم تاجیکستانیم. تخمین می‌دانید
بعد صبح استقلالی کشور با سیاست پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان تعمیر و از نوسازی شاهراه‌ها، ساختمان نقب و پل‌ها با مرام جران گرفته نیروگاه‌های خرد و بزرگ نیز ساخته به استفاده داده شدند. سهم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در به دست آمدن صلح و وحدت ملی بسیار بزرگ است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در سالهای صبح استقلالی به هدف‌های آرمانی خود بنیاد جامعه صاحب اختیاری، متمدن و آباد و پیشرفته نائل گشتند. امروز من شاهد اشتراکچی میرمی کلون جمهوری تاجیکستان 26 سالگی و اشتراکچی هستم. من شهروند فخری شهر خوجند عبداللطیف قادیروف منم برای استقلالیت به امام استقامت کلام حقیقتا مهنتی پیشوای ملت جناب عالی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پرزیدنت امام کلام حقیقتا همین 26 سال به آبادی تاجیکستان ما تا رفته گل شکفته داد. من همین به شاهد همین 26 سال به چند صد هزار بار زیاد شد. همین روز من دخلتی کلانی محترم کریموف عبدالجبار کریمش شوندم دخلتی پرمضمون این دخلت 26 سال همیشه گفته گذاشتم. این به مهنتی سروری دولت کلان. دوستان عزیز ما مهنتی سرور ما اصلا احسابونه میبرونیم. همین 26 سالگی امروز اید کرده همه ما خورسندی کرده. از خدای تعالی بپرسیم که جمهوری تاجیکستان گل شکفت اسرای عصر نام تاجیکستان به تاریخ دنیا ماند. همین پرمضمون دخلتی رفیق کریم شوندم. این همین دخلتی همین های من خیالم به گزیتای جمهوری گزیتای ولایت چاپ کنم. دخلت پرمضمون بود، نظم بود، همه خرسند شد. در دوامش کنسرت های جدا خرسندی شد. این خیلی خرسندی جهاننده نیست. همین جمهوری تاجیکستان ولایت سوخت گل شکفته ایستاده است. خداوندا همین سال ما الهی 30 سالگی هم خدا رساند تاجیکستان به 40 سالگی هم رساند 50 سالگی هم همین جمهوری وحدت رساند ما خرسندی کردیم. در حقیقت درباره 26 سال حقیقتا من شاهد پیش حاجی قشلاق پیش برفت محافظه بودیم هیچی آمانده بود. همین 26 سال به ترقیات امارت کوچه ها اساس شدگی امارتی بسیاری همین خوجند به 26 سال پیش 150,000 زندگانی کنن. حاضر شهر خوجند به 176,000 زندگانی میکنن. همه خانگی تامین ما همین سال چند هزار آدم زمین دادم خانه دادم. همه کار ما روز سال از سال ترقیات نقص ارزانی خورسندی من همین قدر دولت غمخوری کساس برای کلان سالام من شاهد طب کلان سالای 80 بالا بی پول بلیستو قبول بودم بی پول معالجه کسانی هم همین قدر دولت ها باید غمخوریش میکده. همین رهبری سیاسی دولت ها با نقص سرور ما و رحمتی کلام. امروزها استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را زیاد از 150 کشور جهان به رسمیت شناختند. جمهوری تاجیکستان با اعتراف کردن اسناد رابطه‌های بین المللی از جمله آیین‌نامه سازمان ملل متحد، سند خاتمه‌ای هلسینکی، بیانیه پاریس و دیگر سندهای زیربنای سیاست داخلی و خارجی خود را بنیاد نموده انسان و حفظ حقوق و آزادی‌های آن را صرف نظر از منسوبیت ملی، مذهبی، نژادی و جنسی ارزش عالی می‌شمارد. سال 1993 12 سازمان بین المللی از قبیل سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، خزینه بین المللی آثار
بانک جهانی و بانک اروپا تجدید و رشد. سال 1994 8 سازمانی بین المللی، سال 1995 2 سازمان و سال 1996 2 سازمان دیگر نمایندگی های خود را در جمهوری تاجیکستان تأسیس دادند و این نمایندگی ها به فعالیت شروع نمودند. یکی از کشورهایی که پس از صاحب استقلالی با تاجیکستان رابطه برقرار نمود و امروزها با کشوری عزیز ما همکاری‌های سودمند دارد، این بریتانیای کبیر میباشد. حالا ما میفهمیم که سفیر این کشور در تاجیکستان جناب هیو فیلپوت دایر به وطن صاحب استقلال ما و رابطه و همکاری‌های این دو کشور دوست چه نظر دارند. I'm very pleased to be here because this place means a lot to me too, and I'm happy here to wish Tajikistan a very happy and very many congratulations on Independence Day. It'll be the 26th year of independence for Tajikistan, which is still a young country with a very young population. And so it's good in this, the year of youth, to be able to support youth activities. I'm happy that we at the British Embassy are able to do that. And of course, all of us are sending us our best wishes to you and your families at this important time, as do all of the people of the United Kingdom. Rozi Istikloliyat Mubarak, Tajikistan. تاجیکستان با بزرگیش دل خارجی من است. تاجیکستان با بلندیش سری بالای من. کس نداند قسمت و فردای خیش را. من بیدانم تاجیکستان قسمت و فردای من. امروزها در سر تا سر کشوری عزیزمان تنتنه‌ها و چوبینی‌های باشکوه با مناسبت 26مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان جریان دارد. در شهر خوجند باستانی نیز بخشیده به 26مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در کاخ رودکی شهر با اشتراک نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گردیزی جمهوری تاجیکستان رجبای احمدزاده، رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده، رئیس کمیته اداره زمین ولایت سوخت عمرزاده جمشید ایوبی و دیگر نمایندگان حکومت ولایت و شهر معارف و فرهنگ و دیگر ساختار اداره ها شرکت ورزیدند. بخشیده به 26مین سالگرد استقلالیت دولتی در سرتاسر کشور چوربینی‌های ادانه و برنامه‌های فرهنگی برگزار گشته ایستاده است. از جمله در کاخ رودکی شهر چوربینی با شکوه و پرتنتنه با اشتراک نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گردیزی جمهوری تاجیکستان رجبای احمدزاده، رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده، رئیس کمیته اداره زمینی ولایت سوخت عمرزاده جمشید ایوبی و دیگر نمایندگان حکومت ولایت شهر معارف و فرهنگ، مؤسسه‌های عالی و دیگر ساختار اداره‌ها برگزار گشت. چوربینی با صدا دادن سرود ملی آغاز گشت. رئیس شهر معروف محمدزاده چوربینی ادانه را با سخن مقدمه‌ای حسن افتتاح بخشیده جشن مقدس ملی را به کل مردم شهر باستانی خوجند تبریک و مبارکباد نمود. رئیس شهر دایر به نتیجه‌های 26 ساله استقلالیت سخنرانی نمود، از دستاوردهای نو به نو خلق و کشور یادآور شد. در ادامه نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گردیزی جمهوری تاجیکستان رجبای احمدزاده سخنرانی نمود. از فرصتی مناسب استفاده نموده از نام حکومت جمهوری تاجیکستان، از نام اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان، همه شمایان عزیز را به افتخار این سنه تقدیرساز تبریک و تهنیت گفته صلح و آرامی، خوشبختی و خانه آباد آرزو می‌نمایم. سپس رئیس کمیته اداره زمین ولایت سوخت عمرزاده جمشید ایوبی پیام تبریکاتی رئیس ولایت سوخت عبدالرحمن قادری را به حاضرین رسانید. رئیس شهر معروف محمدزاده در ادامه سخنرانی خویش از دستاوردهای سالهای صاحب استقلالی حرف زده از جمله گفت که محض استقلالیت دولتی امکان داد که سطح زندگی مردم کشور و رشد استواری همه ساحه‌ها تامین گردد. در فضای آسایشته و آرام زندگانی مردم را به بهبودی نهاده تاجیکستان به یکی از کشورهای شناخته تبدیل یافت. در ادامه چاره‌بینی فعالان مؤسسه و ساختارها و اداره و کارخانه‌های شهر با سپاسنامه‌های رئیس ولایت و رئیس شهر سرفراز گردانیده شدند. اهل هنر و صنعت شهر با برنامه رنگین ادبی و فرهنگی که از موضوعهای وطن پرستی، آزادی و استقلال، بخت و سعادت، محبت و جوانی و صلح و امانی عبارت بود طبیعی حاضرین را بریده نمودند.
استقلالیت دستاوردی پرارزش و به‌بهای هر خلق و کشور است. محض استقلالیت بود که مردم تاجیک با دستاوردهای بزرگ نائل گشت و توانست که در عرصه بین المللی آبرو و اعتبار خاصی را پیدا نماید. خوب شدن وضع زندگی مردم، پیشرفت و رشد ساحه‌های اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی، فرهنگی، معارف، طب، صنعت و دیگر ساحه‌ها از جمله دستاوردهای استقلالیت است. عبداللطیف قادرov شهروند فخری شهر خوجند یکی از آن نفران است که شاهد به‌واسطه جنگ و ناآرامی‌های کشور و به دست آمدن استقلالیت میباشد. درباره 26 سال حقیقتا ما شاهد پیش حاجی قشلاق پیش برفت محافظه بودیم، هیچ آمانه بود. همین 26 سال با ترقیات امارات، کوچه ها اساس شدگی، اماراتی بسیاری. همین شهر خوجند به 26 سال پیش 150,000 زندگانی کنن، حاضر شهر خوجند به 176,000 زندگانی بکنن. همه خانگی تامین، ما همین سال چند هزار آدم زمین دادم، خانه دادم. همه کارو ما روز سال از سال ترقیات نقش. استقلالیت دولتی برای خلق تاجیک طول 26 سال دستاورد و امکانات بزرگی را فراهم آورد. در حیات تاجیکان طول این 26 سال نوگانی و تحولات‌های زیادی به عمل آمد. جوانان مملکت نیز با دستاوردهای نو و نو نائل گشتند. امروز جوانان در فضای آرام و آسوده کشور به تحصیل و کار مشغول هستند. توجه حکومت و دولت نسبت به جوانان نظر رس میباشد. ما شکرانه از آن میکنیم که در تاجیکستان آباد و آزاد که آبهایش همچون قند است و مردمانش سربلند زندگی میکنیم. بنیادگذار این کشور شکوفا که در جهان همچون سرزمین صلح آفر اعتراف گشته است، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشند. به اهل هنر و صنعت احترام خاصه دارند و همرام و مددگار اهل هنر و صنعت هستند. 26 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مبارک. استقلالیت برای مردم تاجیک آسان به دست نآمده است. برای به دست آوردن استقلالیت فرزندان ارزنده ملت تاجیک تلاش و کوشش‌های زیاد و جان‌نثاری‌ها نمودند. مردم تاجیک استقلالیت خویش را عزیز و مقدس شمرده آن را با تمام وجودشان حفظ می‌کنند. تاجیکستان دولتی صاحب استقلال است و صاحب اختیار. ما شکرانه از آن میکنیم که در چنین کشوری زیبامنظر که آبهایش همچو قند و مردمانش سربلند عمر به سر میبریم و بنیادگذار این کشور شکوفان که در جهان همچو سرزمین صلح آفر اعتراف شده است، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشند که از آغاز سال از طرف این مرد بزرگ مژده عجیب برسید که این اعلان شدنی سال 2017 سال جوانان می باشد. از این برمی آید که اعتماد و باوری سرور دولت به نسل جوان خیلی هم قوی است و ما جوانان می کوشیم که به باوری سرور دولت سزاوار گردیده دانشمان را باز خوبتر و مکملتر نموده پرچم تاجیکستان را بلند برداریم. به خاطر اعتبار بیشتری پیدا نمودن تاجیکستان در عرصه بین المللی و دستاوردهای مهمتر تکنولوژی معاصر، ارزش‌های عمومی بشری به خوبی آگاه و برخوردار باشند. جوانان با دانش کامل، زیرکی سیاسی و احساس بلند وطن دوستی مانعه‌های موجوده را پس سر نموده در پیشرفت روزافزون کشور خود نقشی باسزا خواهند گذاشت. وطن باشد شما در گنج و قیمت، شمارم آب و خاکش را غنیمت. به حفظش جان ساری کن برادر، اگر باشی تو فرزندی به همت. وقتی که تاجیکستان در خاک و خون نهان بود، فرمان روای مطلق دارنده کمان بود. پیرو جوان کشور لرزان زی بیم جان بود، سرسان و خانه ویران از دست جاهلان بود. تو آمدی به میدان ای پیشوای ملت، گشتی به روز سختی
مشکل کشای ملت، ای قهرمان ملت، ای جانیسار ملت، گردیده ریش پیوند جانت به جان ملت. گلشنی پرنعمتی در روی من، منبع الهامی به پایانی من، قوت در دل، نور در چشمان من، هم به هر درد من درمان من. این دیاری تاجیکستانی من است، مادری دلبند جانانی من است. در کنارش ناز و جولان میکنم، خدمتش را از دل و جان میکنم، سرمه خاکش را به چشمان میکنم. تاجیکستان نور چشمانی منی، هستی من، فخر من، شانی منی. چون نهادم پای خود را بر سر خاک وطن، بارها بوسیدم از رخساره پاک وطن. مدتی بودم گرچه دور، اما یاد آن میوزانیدم به سرباد فرحناکی وطن. خویش را میبینم اکنون باز در آغوش او، باز میخوانم سرود تازه در گوش او. شکر یاران، شکر آب و خاک ما، شکر بر آبادی و ترتیب در آوان ما، شکر بر سرجمعی و آسودگی و دلپوری، شکر این دوران، هزاران شکر بر دوران ما. یک نفس امکانی من به تاجیکستان نیست، در تنی من جانی من به تاجیکستان نیست. تاجیکستان نامی من، نامی نکوهش روحی من، هم نمک هم نانی من به تاجیکستان نیست. عجب دلکش بود آب و هوای تاجیکستانم، دل و جانم فدا باد برای تاجیکستانم. نکایان را به تن جان و به سر عقلی رسا باشد، چنین ملکی بزیب و دلربای تاجیکستانم. یکی از دستاوردهای بی‌نظیر استقلالیت این قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها میباشد. تامینه خان، بیاید مصاحبه همکارمان سید سلطان سید غنی زاده را تماشا می‌نماییم و آگاه می‌گردیم که جوانان نسبت به قبول این قانون چه فکر و عقیده ها دارند. ای نگاه را یک نظر کن ملک آباد مرا، مردمی مهنت قرین و خلق دلشاد مرا. خلق عالم جنت روی زمینش خوانده است، باغ و بوستان خوجند و تاجیکستان مرا. درود و سلام میگوییم به همه شما بیننده های عزیز شرکت تلویزیون و رادیوی دیار. اینک
شرکت تلویزیون و رادیوی دیار تصمیم گرفته است که یک لایحه نوی را با نام محور اندیشه روی کار آورده باشد. هدف اساسی لایحه مذکور این دستگیری همه‌جانبه سیاست خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می باشد. و البته هدف دیگری برنامه ما این روانه ساختن محور اندیشه جوانان نسبت به کارهای خوب و سازندگی و آبادانی است. و اینک برنامه را آغاز میکنیم. در استودیو با شما هستم من راوی برنامه سید سلطان خان سید غنی زاده. البته امروز تاجیکستان یک دولت بسیار هم مترقی کرده ایستاده است و دولتی است که تمام جامعه جهانی آن را با تمدن و فرهنگ اصیلش میشناسد، احترام میکند. امروز حکومت تاجیکستان همیشه کوشش میکند که مردمش آسوده و زندگی بسیار هم ارزنده را داشته باشد. به این خاطر هر قانون و هر یک قراری که از طرف پیشوای ملت و یا اینکه حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کرده می شود، این به سوی نیکی هاست. و البته قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها یکی از چنین قانون هایی است که برای خوبی، برای نیکی، برای زندگی خوبی مردم روانه کرده شده است و اینک 10 سال می شود که قانون مذکور در تاجیکستان عمل می کند و مردم بسیاری از این قانون رازگی خود را بیان می کنند، چون که روزگارشان باز هم آبادتر گردید و هر گونه گذراندن جشن و مراسم ها برایشان آسان تر شد. اینجا ما خواستیم که برای فکر و عقیده جوانان را فهمیدن یکی از جوان پیشقدم و صاحب استعداد را دعوت کرده باشیم و اینک اینجا در استودیو دعوت شدند عظیم جان علی، کارمند مرکز تحصیلات علاوگی ولایت سوخت. ما شما را به استودیو خوش آمدید میگوییم. مهمان عزیز عظیم جان علی، خوش آمدید. و اینجا برای شما چند سوال‌های پیشنهاد میکنیم. البته باوری کامل داریم که شما از نگاه جوان خود بها میدهید و فکر و عقیده خود را نسبت قانون مذکور البته بسیار هم خوب میگویید، چون که امسال سال جوانان اعلان گردیده است و بسیار هم خوب است که جوانان امروز در تمام ساحه‌های کشور فعالیت دارند و بسیار هم فعالناکی خود را نشان داده ایستادند. من اولا میخواستم که شما برای تماشابینان عزیزی برنامه ما خود را اندکی باشد هم معرفی میکردید. مرحمت. من عظیم جان علی هستم، زاده شهر خوجند. تحصیل ابتدایی را در مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقمی 6 شهر خوجند گرفتم و بعدا تحصیل را در دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов در رشته سخنشناسی ادامه داده. در مرکز علمی خوجند اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان ماجستراتورا را ختم نمودم و عین زمان باشد در مرکز تحصیلات علاوگی ولایت سوخت فعالیت خود را ادامه داده ایستادم. بسیار تشکر. برای شما برای موفقیت ها میخواهیم. من اینجا اولین سوالی که دادنی هستم این است که هدف از قبول قانون مذکور یعنی قانون تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها در چیست؟ شما چگونه فکر میکنید سبب قبول شدن همین قانون را؟ همگان میدانیم که قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها 8 ایونی سال 2007 تحت رقم 272 قبول گردید و اکنون 10 سال می شود که این قانون در جمهوری تاجیکستان عمل کرده ایستاده است و هدف اصلی قبول همین قانون هم مساعدت نمودن به نیک احوالی جامعه بود و باید ذکر سازیم که در آن ایامی که همین قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم ها قبول گردید در جمهوری تاجیکستان توی معرکه بسیار به طوری پردبدبه میگذاشتند و مردم با تعصب به همدیگر میخواستند که تویهای پردبدبه برپا کنند و در نتیجه حالتهایی میشد که مردم از بانک ها قرض میگرفتند و این سببی آن میشد که مردم حتی به خودکشی هم دست میزدند و بعضی از نفران وقتی که از بانک ها قرض میگرفتند حتی خانه های خود را فروخته بودند که مثلا همین عامل ها سبب شدند که قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها قبول گردد و هدف اساسی قبول گردیدن این قانون در آن است که مساعدت نمودن به روزگار آسوده و باثباتانه جامعه و همواره
тарбияи дурусти ҷавонон фарзандон нигаронида шуда буд, чунки вақте ки пештар тӯи маъракаҳо мешуд, волидайн танҳо барои ҷамъ кардани пулу мол, чиз, тилловорӣ машғул мешуданд, вале ба саводнокии фарзандонашон, барои дониш ва минбаъда кору пайкори онҳо эътибор зоҳир намекарданд. дуруст, эътибори кам медоданд. бисёр дуруст гуфтед. Албатта чунин аст, чун худи мо низ шоҳид шудаем ки то бевақтиҳои шаб тӯйҳо давом мекард ва мардум чӣ қадар бетартибиҳо мекарданд. Ҳатто шояд аз сабаби бисёр нӯшидани шароб ҳатто охири тӯй чунон мешуд ки ба ҷангҳо табдил меёфт ва рӯзи хурсандӣ ҳар гуна нохушиҳо низ мешуд. Ва ин албатта аз ҳама ҷиҳат бисёр хуб аст ки анамин қонуни мазкур қабул гардид ва инро албатта мо инҷо аз баромади президенти кишвар низ хуб дидем ва президенти кишвар чандин маротиба дар баромадҳои худ чунин суханҳоро гуфта гузаштанд. саволи навбатии ман чунин аст ки шумо низ худатон як шахси ҷавони ҷомеа ҳастед ва имрӯз фикри шумо нисбати оилаҳои ҷавоне ки анамин қонуни мазкурро риоя намекунанд чӣ гуна аст? дуруст қайд кардед бародари арҷуманд. ва дар ҷомеа ҳар гуна шахсиятҳо мавҷуд ҳастанд ва бояд зикр сохт ки ҳастанд ҳоли ҳозирам нафарҳое ки қонуншиканӣ мекунанд, хилофи қонун амал мекунанд ки амали онҳо сараввал беҷавоб намемонад ва баъдан ин чӣ гӯям як худнамоӣ дар байни ҷомеа мебошад ки масалан як нафар мехоҳад ки худаша дар байни ҷомеа ба дороияш ба он маъракае ки барпо мекунад худнамоӣ карда бошад. вале ба фикри ман он нафароне ки мехоҳанд ки тӯйҳои пурдабдаба дошта бошанд ё масалан мехоҳанд ки бисёр мардума ҷамъ кунанд, пешниҳоди ман ба онҳо ин буд ки хуб мешуд агар мо дасти корафтодагонро мегирифтем ё ин ки ба хонаи кӯдакон мо хайр мекардем ё ба хонаи пиронсолон кӯмак мекардем ва гумон мекунам ки ҳам кори савоб буд ва ҳам хилофи қонун нест ва барои худи онҳо ҳам гумон мекунам ки дар оянда як амали хайру савоб ҳам мешавад. бале, бисёр дуруст аст. ва худи шумо кай оиладор шуда будед агар махфӣ набошад ва чӣ гуна тӯй барпо намудед? аз ҳамин чиз ҳамчун як ҷавоне ки имрӯз худатон бо ҳамин чизҳо сару кор мегиред рӯбарӯ шудаед ва ҳамчун намуна агар мегуфтед бисёр хуб мешуд. мо дар арафаи таҷриби 5-солагии қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷашну маросимҳои мардумӣ оила барпо кардем ва чун мо худамон ки ҳамон вақтам корманди чӣ будем муассисаи давлатӣ будем ва қонун ки барои ҳама як маром дорад, як равиш дорад, мо низ дар доираи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо оила барпо кардем ва хушбахтона дар доираи ҳамин қонун вақте ки тӯи маъракаҳо барпо мешавад, ин пеш аз ҳама барои оила, барои буҷаи оила хеле фоидаи калон дорад ва агар ки мо пештар ба 10 сол пеш назар афканем, агар дар як тӯй масалан 500 нафар ба оши наҳор даъват шаванд ё 1000 нафар ҳатто мешуд ки масалан дар шаҳри хуҷанд дар тамоми ҷумҳурӣ масалан чанд шабонарӯз мардум тӯй бунёд мекарданд ва бо қабул шудани ҳамин қонун мо метавонем ки дар муддати 4 соат масалан тӯи маъракаи худро баргузор кунем ки ин ҳам бошад барои оши наҳор 1 соат имрӯз муқаррар карда шудааст ва ҳамвора тӯи арӯсию домодӣ 3 соат ки муқаррар карда шудааст ва дар давоми ҳамин 3 соат бо фарогирии 150 нафар меҳмон мо метавонем ки тӯи маъракаи худро баргузор кунем ки ин ҳам бошад ҳам ба фоидаи худи падару модаре ки маърака бунёд мекунад ва ҳам ба фоидаи ҷавонон аст. аз чӣ хотир? аз он хотире ки мо вақте ки ба таърих назар мекунем, чуне ки дар оғози сухан ҳам ман гуфтам, падару модарон бештар кӯшиш мекарданд ки маблағи зиёда ҷамъ кунанд, 1000 нафара ош диҳанд ё 1000 нафар ки базми арӯсию домодӣ барпо кунанд, вале дар вақте ки масалан кӯдак фарзанд мехоҳад ки дар донишгоҳҳои олии кишвари дохил ва ё хориҷ аз кишвар таҳсил кунад, барои ин аллакай маблағашон намерасед ва хушбахтона баъди қабул гардидани ҳамин қонун
имрӯз мо мебинем ки ҷавонони мо дар донишгоҳҳои олии кишвар ва берун аз кишвар фаъолона таҳсили худро идома дода истоданд ва ин ҳам хуб аст ки вақте ки инсон маърифатнок мешавад, фарзанд соҳиб маълумот мешавад ва ба ҳар гуна роҳу равишҳои бегона намеравад ва дар бунёди оилам вақте ки агар кӯдак фарзанд соҳиб маърифат бошад ва метавонад ки кӯдакони худро соҳиб маърифат ба воя бирасонад ва ман гумон мекунам ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо барои мо бисёр чизҳоро фароҳам овард ва бояд зикр сохт ки дар айёми гузашта пеш аз қабул гардидани ин қонун мардум то ҳатто ба 30 даромада буданд, масалан писарбачаҳо ба 30 даромада буданд, аз ҳисобе ки шароит надоштанд ва намехостанд ки дар назди мардум шарманда шаванд ки як маърака бунёд карда натавонистанд ё як тӯй барпо карда натавонистанд, аз ҳамин хотир оиладор шуда наметавонистанд ва имрӯз бибинед ки ҷавонони мо ҳам таҳсил карда истоданд, ҳам оиладор гардида истоданд ва ҳам шароити хуби иқтисодӣ барояшон муҳайё гардида истодааст ки ҳар як масалан домодшаванда имрӯз бо худ чӣ дорад, нақлиёти сабукрав дорад ки метавонад ки дар пешрафти фаъолияти кори худаш истифода барад ва ин бисёр хурсандибахш аст ки имрӯз марҳила ба марҳила ҳамин некуаҳволии ҷомеа баланд рафта истодааст ва худи мардуми шарафманди Тоҷикистон низ дарк намуданд, моҳияти аслии қонуна дарк намуданд ва хосатан ҷавонон ки ҳамин аз хароҷотҳои беҳуда даст кашиданд ва имрӯз зиндагии осоиштаро пеша карда истоданд. бисёр дуруст аст. Вақте ки ман низ дар байни ҷавонон мегардам, як сухани бисёр хубро мешунавам ки ҳатто шӯхи омез ҳам мегӯянд ки қонуни давлат қабул шуду ва тӯйкунӣ осон шуд, яъне ки бале ин 100% дуруст аст, чунки агар мо ба баъзе давлатҳои дигар назар кунем, ҳастанд он ҷавононе ки шумо чуноне ки гуфтед ба 30 даромаданд, синашон ба 30 даромадааст ё аз ин ҳам гузаштааст, лекин наметавонанд ки аз он хароҷоти зиёде ки доранд ва ё ин ки ба тарафи духтар он молу сарвате ки бояд бифиристанд, аз уҳдаи супоридани ҳамин чизҳо намебароянд ва маҷбур ҳастанд ки онҳо муҷаррад зиндагӣ мекунанд ва имрӯз дар ҳақиқат ҳам қабул гардидани қонуни мазкур ва пешниҳод шудани он аз ҷониби пешвои миллат бисёр ҳам як чизи хуб аст, як қонуни бисёр ҳам мувофиқ аст, чунки имрӯз ҷомеаи Тоҷикистон метавонад ки ҳам тӯй барпо кунад, ҳам ҷавонон хушбахт бошанд, чун сарвари давлат низ дар вақти суханронии худашон зикр намуданд ки имрӯз чӣ қадар ҷавонҳои зиёде ки наметавонистанд аз ҳисоби пул надоштан, маблағ надоштан ва ё ин ки албатта доштанду кам буд барои баргузор кардани тӯй, имрӯз метавонанд ки хушбахтона як оилаи зеборо ташкил карда бошанду барои насли шукуфоӣ, насли Тоҷикистон саҳми арзандаи худро гузошта бошанд. барои шумо бисёр ташаккур мегӯем ва инҷо ман мехостам ки пешниҳоду дархосту ягон чиз барои тамошобинон агар гуфтаниҳое дошта бошед, ба ималол ин фурсат барои шумост. чуноне ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми баромадҳояшон зикр мекунанд, мо ҷавонон ояндасози ин давлату ин миллат ҳастем ва бояд зикр сохт ки мо ҷавонон ҳамеша пайрави сиёсати хиратмандона ва оқилонаи ҷаноби олӣ мебошем ва ҳаракат мекунем ки ҳар як дастуру супоришҳои ҷаноби олиро дар байни ҷомеа паҳн созем ва онро баҳри амалӣ гардидани қонуну дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва президенти кишвар камери ҳиммат бубандем ва хушбахтона вилояти суд чуне ки ҳамаи мо шумо аз баромади асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бохабар будем. Вилояти суд дар риоя намудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо пешдаст буданд ва ман аз тамоми ҷомеаи аз тамоми мардум даъват ба амал меовардам ки дар оянда низ ҳамин пешсафиро аз даст надиҳанд, худи ҷавонон низ тарғиб кунанд вақте ки оила барпо мекунанд, чун фикр кунем агар ҳамин фарзандо худашон пешниҳод диҳанд ки масалан мо ба тӯи дабдабанок лозим нест, масалан метавонем ки дар доираи масалан дар доираи муайян маърака барпо кунем,
و خوب میشد که خودی جوانان چی باشند تشبسکار باشند و برای عملی گردیدن همین قانون سرمایه‌گذار باشند. چون که امروز چون که شما هم ذکر کردید در دولت‌های دیگر مثلا امروز مردم از قرض گیرنده به امانتگذار تبدیل یافته شده است و وقتی که مثلا پیشتر مردم از بانک چی میگرفتن قرض میگرفتن، امروز بسیاری از مردمی ما علاقه امانتگذار هستند در بانک ها و خوب میشد برای والدین همین پیشنهاد داشتم که آنها همین وقتی که معرکه برپا کردنی میشن همین اون مبلغ های زیادی که میخوان برای توی یا برای معرکهشون صرف کنن همون مبلغ های برده به بانک ها گذارند که در آینده فرزندانشون میتواند که از اون فایزی همون چیا فایزی همون مبلغ ها استفاده برد و یا اینکه مثلا میتوانند که برای فرزندانشون سرمایه گذارند و آنها برای پیشبرد فعالیت صاحبکاری و تشکیل نمودن کارخانه های خرد میتوانند که نیک و احوالی خودشان و زندگی خودشان را به پیش برند و تا که در آینده برای تامین همه جانبه‌ای که همین عائله جوان فرزنددار میشود کوشش کرده باشند. بسیار درست است. برای ابراز عقیده های بسیار هم درستی خودتان به شما تشکر میگوییم و البته امید میکنیم که تمام دیگر جوانان طرفدار چنین فکر و عقیده هستند و البته دستگیری میکنند سیاست امروزی حکومت تاجیکستان و البته سرور دولت را و باوری کامل داریم که امروز تاجیکستان همه یک جا جوانان یک جا میشوند، متحد میشوند و از یک گریبان سر برآورده برای پیشرفت جامعه تاجیکستان سهم ارزنده خود را البته میگذارند. چون اگر شما بر این جوانان زیاد باشند امروز باوری کامل داریم که تاجیکستان میتواند که در عرصه جهانی با اخلاق نمونوی خودش با همه عموما رفتار و کردار خودش در جهان نمونه عبرت شده باشد. برای شما تشکر میگوییم. خب بیننده های عزیز اینجا با ما بودند مهمان برنامه ما عظیم جان علی کارمند مرکز تحصیلات علاوگی ولایت سوخت. شما را باز هم خوش آمدید میگوییم. تشکر. شد از آن هستیم که به توفیل کوشش دویمی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان وطنی ما در همه ساحه‌ها رشد کرده است. امروز مملکت ما را جهانیان همچون کشوری صاحب استقلال و دنیوی اعتراف می‌نمایند. در این روز پرشکوه و فرحبخش ما در شادی و خرسندی یکدلی اظهار نموده به همتان سلامتی قوی، سعادتمندی، صلح و امانی در فعالیت مهنتیتان موفقیت‌های بی‌نظیر تمنا داریم و بگذار مهنت هر روزه و پرثمرتان بهر گلگل و شکوفایی تاجیکستانی عزیزمان فیض زیاد آورد و کشوری محبوبمان را باز هم زیبا و پرنور گرداند. برنامه را ادامه می‌دهیم. پرزیدنت کشور در هر یک از برآمدهای خود به مردم خطاب کرده میگویند که ظاهربینی نکنید. البته ظاهربینی کردن این تماما کار خطا است، چون که وقتی ما ظاهربینی میکنیم چیزهای باطن را فراموش میکنیم و وابسته به همین یک حکایه خردکه که به یادم میآید که میخواهم اینجا برای شما گفته باشم. روز چندی از شاگردانی که دانشگاه را ختم کرده بودند
پس از ختم دانشگاه که هر یک صاحب کسب و کاری مختلف گردیده بودند خواستند به خبرگیری استادشان رفته باشند و به نزد استادشان رفتند و آنها صحبت داشتند. محور صحبت آنان شکایت از زندگی بود. هنگام صحبت کردن استادشان به ظرف آب را می جوشانید و قهوه را آماده می کرد و استادشان قهوه را آماده کرده برای میز گذاشت و به شاگردانش گفت: شاگردان عزیزم، مرحمت، اینجا قدح‌های گوناگون در روی میز گذاشته شده است. شما می توانید قهوه را بریزید و نوش جان کنید. سپس شاگردان همه قدح‌های بسیار هم زیبا را انتخاب کردند و برای میز قدح‌های نظرناگیر باقی ماند. استادشان به شاگردانش گفت: شاگردانم، ببینید، همه شما قدح‌های زیبا و گران ارزش را انتخاب نمودید، لیکن مقصد شما نه قدح بود بلکه نوشیدن قهوه بود. و اینجا البته درست است که قدح به نوشیدن قهوه تاثیر میرساند، لیکن قدح چیزی ظاهری است. شما باید به چیزی باطنی نظر کرده باشید. اگر شما تنها به ظاهر نظر کنید چیزهای باطنی را به مانند لذت قهوه از یاد میبرارید. از همین خاطر هر یک چیزی باطنی دارد که ما آن را باید خوب دیده توانیم. زندگی هم مثل همین است. شما باید فقط به چیزهای باطنی نظر کرده باشید و چیزهای ظاهری را از نظر دور کرده باشید تا اینکه حقیقت و شیرینی روزگار را دانسته باشید. تماشابینان عزیز، حکایه مذکور به ما یادرس میکند که ما نیز باید از همان چیزهایی که ما را به خود نمایی میبرد، به ظاهر بینی میبرد، دست کشیده باشیم و به چیزهای باطنی نظر کنیم، به چیزهای خوب نظر کنیم، به آن چیزهای نظر کرده باشیم که ما را به سوی نیکی ها، به سوی خوبی ها روانه کرده باشد. و البته من امیدوار هستم که برنامه ما برای شما پسند می آید. ما خواستیم که با تشکیل همین لایحه مذکور که محور اندیشه نام دارد برای شمایان اندکی باشد هم گفته باشیم که همیشه به چیزهای خوب نظر بکنید و چیزهایی که ظاهری هستند از نظر خود دور کرده باشید تا اینکه روزگار زیبا و آسود و حالانه را داشته باشید. باقی برای همه شمایان عزیز تنصیحاتی، خانه آبادی و روزگاری پرفیض را تمنا میکنیم. همیشه آباد و تنصیحات بمانید. تاجیکستان روشن‌تر است و زیبا فردای تاجیکستان. گر ملک باستانی است سر تا به سر جوانی است. بنگر تا عزم پیر و برنای تاجیکستان. بگذار مقدسات دولتداری ملی، زبان مادری، وحدت و یگانگی، استقلالیت ملی همسفر دائمی و ما و شما به سوی جامعه متمدن و فردای آباد و آسوده باشد. بگذار آرمان‌های والای استقلالیت، هدف‌های نجیب سازندگی و کار و پیکار همیشگی الهام بخش آینده نیک و زندگی آسایشته و آسوده حالانه مردم ما باشد. از این لحاظ آرزو میکنیم که 26 سال استقلالیت چون 26 زینه کمالات ملت و دولت در دل هر یک فرزندی با ننگ و ناموس تاجیکستان آتش مهر همدلی و همفکری را فروزان نگاه دارد
و دانه های امید و اعتماد را به فردای نیک وطن به نمو آورد. بگذار استقلالیت دولتی تاجیکستان که عطای خداوندی و پیک جاویدانی است تا ابد استوار و پاینده باشد. زنده و پاینده باد خلق بنیادکار، سازنده و فرهنگ آفرین تاجیک. تا این دم با شما بودیم مراویان برنامه سالی جان و تخمینه و رستم بیگ احمدوف، همچنین نواربرداران ما ناظم جان عبدالعزیزوف و رستم جان رستموف، تنظیم گپ شهرت حمیدوف، سرمحرر فیروزه میرجمعیوه، راهبر کل لایحه بهرام نعمتوف. برنامه ایدانه ما حسنی انجام میپذیرد. سلامت و سربلند و پیروز باشید. خیر. تاجیکستان تختی ما، تاجیکستان تاجی ما، بال ما پروازی ما، اوجی ما معراجی ما. تاجیکستان تختی ما، تاجیکستان تاجی ما، بال ما پروازی ما، اوجی ما معراجی ما. سر بلندا بودهی خلای ناموسوار، کم زمین ها بودهی در دلی ما بکنار. سر بلندا بودهی خلای ناموسوار، کم زمین ها بودهی در دلی ما بکنار. ما تو را جان بوده در بر دل جای ماست. گل گل افکن بلبلت چون گلی خارد عزیز بوده هر خاری گلت. دل کو شاه روزی تو روزی استقلال ماست. بال افشا پرچمه بالی ما اقبال ماست. سر بلندا بودهی خلای ناموسوار، کم زمین ها بودهی در دلی ما بکنار. سر بلندا بودهی خلای ناموسوار، کم زمین ها بودهی در دلی ما بکنار. از این ای تاجی سر تاج بر سر میکنه. گلهای اومدی ما از توز هزاران رنگ، مرغی دل ما از توز خوشبان و هزاران رنگ. سر بلندا بودهی خلای ناموسوار، کم زمین ها بودهی در دلی ما بکنار. سر بلندا بودهی خلای ناموسوار، کم زمین ها بودهی در دلی ما بکنار. تاجیکستان تختی ما، تاجیکستان تاجی ما، بالی ما پروازی ما، اوجی ما معراجی ما. تاجیکستان تختی ما، تاجیکستان تاجی ما، بالی ما پروازی ما، اوجی ما معراجی ما.